ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਕੌਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। संत बाबा अतर सिंह जी की पवित्र धरती श्री मस्तूआणा साहब अज इत्थे एक बहुत बड़े समाजिक काम की शुरुआत करने लई ने मेरी ड्यूटी लाई। मैं अपने आप को किस्मत वाला समझदा। संत बाबा अतर सिंह जी विद्या के संत मन्ने गए ने। उस जमाने च वो पढ़ाइयां जिहड़ियां असीं अज भी नहीं अफोर्ड करते या पढ़ते, उन्होंने उस जमाने च कीतियां। उन्होंने विद्या का दान वंडिया लोकां नूं कि भाई पढ़ो, बच्चों नूं पढ़ाओ, भविख दे विच विद्या ही काम आऊगी। आने वाले दिनों च आने वाले समय च वो बंदा बड़ा नहीं होगा जिहदे कोल जमीन ज़्यादा है या प्लांट ज़्यादा ने या बैंक च पैसे ज़्यादा ने। वो बंदा बड़ा होगा जिहदे जवाक पढ़े लिखे ने, जिहड़ा आप पढ़िया लिखिया वो बंदा बड़ा हो। प्लांट होणगे तुहाडे कोले, उन्हां ते नजायज़ कब्जा हो सकता है। बैंक थोड़े पैसे मार के भज सकती है। जमीन तुसी बेच सकते हो। किसे संकट च जमीन बेचनी पै जाती है। होर जड़ियां दुनियावी वस्तां ने सारियां दी कोई ना कोई कीमत पै जाती है। पर पढ़ाई विद्या एक इहो जी चीज है, ये चोरी नहीं हो सकती। वो थोड़े दिमाग च रहिंदी है ना, ये चोरी नहीं हो सकती। इनू तुसी किसे नू इहदी कोई राखी करन दी लोड़ नहीं। ते ये जो कमाई दिंदी है उहदी किसे करंसी च कोई कीमत नहीं पैंदी। जिहड़ी विद्या दी पढ़ाई दी जिहड़ी विद्या विचारी तां परोपकारी तां कहंदे। बड़े चिर दी मंग सी इत्थे, मेरा भी दिल सी बहुत कि कदे मौका मिलिया तो इस धरती जिथे संत बाबा अतर सिंह जी के चरण छोह प्राप्त धरती है, उत्थे कोई ना कोई पढ़ाई नाल विद्या नाल संबंधित बड़ा अदारा लैके आवांगे। क्योंकि अपने इलाके च इस गल की बहुत घाट रही है। साडे तां यह है कि 10वीं का स्कूल दूर हुंदा है, 8वीं करा के आम तौर पर जोड़े घर ने वो अपन बच्चियां नूं हटा लेंदे स्कूलों, क्योंकि जान का कोई साधन नहीं हुंदा। बगानियां नूं हथ दे के या किसी ट्रालियां पिछे लटक के वो जांदियां ने। उहदे नाल बहुत हुशियार कुड़ियां जिहड़ियां वो पढ़न नूं रह जांदियां ने। हुण असीं ये नहीं होण देना। हुण तुसीं सरकार अपनी बना ली, सरकार तुसीं आपदी बना ली। तुसीं मैनूं मोढा फड़ के रोक सकते हो, तुसीं मैनूं सुझाव दे सकते हो, सलाह दे सकते हो कि काका ऐं करिए आपां। सो हुण असीं किसे वाहन पक्षों साडे पिंड बस नहीं आउंदी तां करके, ते किसे पैसे पक्षों भी साडे कोल फीस भरन नूं पैसे नहीं। कोई बच्चा पढ़ाई नहीं छड्डण देनी असीं उन्हां नूं पैसे पक्षों जां बांध। अज इत्थे मैं धन्नवादी हाँ अंगीठा साहब गुरुद्वारा साहब की कमेटी का, जिन्हां ने 25 एकड़ जमीन सरकार नूं मैडिकल कॉलेज ते हस्पताल ये बनाने वास्ते सानू दिती है।
ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਰਾਇੰਗ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੂਗੀ। ਬੱਚੇ MBBS ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ, ਵੈਲਕਮ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸਿੱਧਾ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ਬਣਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੱਬ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਹੱਬ। ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਊਗਾ। PGI ਉੱਧਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣੂਗਾ। ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ PGI ਲੈ ਜਾਓ। PGI ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਉਹ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜੂਗੀ। ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਘੰਟੇ 345 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 18 ਫੁੱਟੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਚਾਬੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2023 ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੋਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90-95% ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਾਲਜ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 5-5 ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 75 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲਜ ਚਾਲੂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੰਘੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਗਲ ਗਏ ਜਾਂ ਭਰਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦਬ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਬਦਨਾਮੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬਿਠਾਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇ, ਸਭ ਬੈਠੇ ਨੇ ਘਰੇ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗਿਓ। ਆ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ MBBS, ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਇੱਕ ਨਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ। 90% ਬੰਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ 90% ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਂ DMC ਜਾਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। 100 ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਸਟ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ। 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਿਜਲੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇ ਨੂੰ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ। 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ BC ਹੋਵੇ, ਕੋਈ SC ਹੋਵੇ, BPL ਹੋਵੇ, 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਊਗਾ ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦਾ, ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 74 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਹੈ। 51 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੱਖਾ AC ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਗਾਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਖਪਦੀ ਹੈ। ਰਜਾਈ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ 2 ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਨਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਤੀਲੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਖਪਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸੱਚੀ ਨੀਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਊਗਾ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ? ਫ੍ਰੀ ਕਿਉਂ ਐਂ ਕਿਉਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਖਾਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਤੇ ਗੁੜ ਪੱਤੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਹਲਦੀ ਚਾਹ ਸਭ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਆਪ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਹ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇਲ ਫ੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵੀ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਰਨਾ।
ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੋ ਸਕੂਲ ਬਣਨਗੇ ਟੌਪ ਦੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੇ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋ ਖੋ ਹੁੰਦੀ, ਦੌੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਭਾਰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ। ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਕੌਣ ਖੜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟਾਂਗੇ ਵੀ। ਪਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 1, 2, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੀਟਰ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਬਚਣਗੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਿਲਛਣ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊ। ਆਟਾ ਲੈਣਾ, ਆਟਾ ਲੈ ਲਿਓ 1 ਕਿਲੋ। ਮੈਂ 1 ਕਿਲੋ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਉਦਾਹਰਨ। ਜੇ ਕਣਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਵੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲੂ। ਪਿਸਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਸਾਈ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਆਟਾ ਲੈਣਾ, ਪਿਸਾਈ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਰ ਆਊਗੀ ਇੱਕ, ਉਹ 'ਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਜਿੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਮਾਰੀ ਵੀ ਭਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਗੋਰੀ ਆ ਗਈ, ਲਹਾ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਕੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਐਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਅੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਘਰ ਆ ਬਾਈ ਚੌਥਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਜਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਕਟਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਆ ਗਏ ਭਾਈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਖੜੇ ਹੋ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁਣ ਹਟ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਪਰੇ ਯਾਰ। ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਆ,
ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਕਈ ਜਨਮ ਭਗਤੀਆਂ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਧੂਰੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਅਮਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ, ਆਪਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਾਓ, ਸਿੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਮੰਨਣੇ, ਓਏ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿਆਂ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਗੱਡੀ, ਫਿਰ 7 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਲਏ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਜਾ ਵੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਗੱਡੀ। ਲੈ 20,000 ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਖੋਲੋ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਆਰਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬਣਾਓ, ਕਾਗਜ਼ ਭਰੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਰਸੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਪਏ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਹ ਲਓ, ਫਾਰਮ ਭਰ ਦੂਗਾ ਉਹ ਡੀਲਰ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਰਸੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪੈਣੀ, ਆਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੰਨੂਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਂ ਚੜਾਈਆਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਕੌਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੌਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਏ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਵਾਕ ਵਰਤਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 9,053 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਛਡਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 9,000 ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 9,000 6,000 ਏਕੜ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ। 2,000 ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਵਧੂਗਾ ਨਾ, 2,000 ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਛਡਾ ਲਈ ਨਾਲ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਰਮਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲ, ਮੁਕਤਸਰ ਵੱਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਫਸਲ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਚਲੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਚੁਗ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਰਮੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ। 3 ਜਾਣੇ ਸੀ, 300 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ, 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, 10 ਦਿਨ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਨਰਮੇ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ,
ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਤੀ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ